ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਪਫਟਾ ਦੇ प्रेसिडेंट ने गुरप्रीत घुग्गी जी आ जाए। सरदार भगवंत मान जी का बहुत बहुत स्वागत करता है। साढ़े सिक्ख्या मंत्री श्री वीर जी का बहुत बहुत स्वागत करता है और बहुत सारे प्रबंधे सज्जन MLA साहबान, अफसर साहबान, सैकटरी साहब साढ़े में हाजिर ने, साड़ी सारी डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन हाजिर है। मैं उन्होंने भी बहुत बहुत स्वागत करता और तुहाडा सब का स्वागत करता जिन्होंने ये हाल की रौनक ਵਧਾਈ हुई है। ये हाल है ही इस तरह का भी जो बंदा स्टेज पर खलोता है जी, जो सारा हाल भरिया होता है तो एक जान पै जाती है माहौल च। यूनिवर्सिटी किहो जिहा अदारा है जिहड़ा पंजाबी ते पंजाबी सभ्याचार नाल जुड़िया होया है। असीं इहनूं होर डूंघे रूप च पंजाबी ते पंजाबी सभ्याचार नाल जोड़ना चाहुंदे हां कि जदों भी कोई ये गल करता है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पता नहीं बंद हो जानी है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पता नहीं की हो जाना है, मैं कहना कि पंजाबी यूनिवर्सिटी नूं कुछ नहीं होना। असीं सारिਆਂ ने आना जाना है, अपना कार्य करना है। वाइस चांसलर आते जाते रहेंगे, प्रोफैसर आते जाते रहेंगे, पर जिन्ना चिर तक पंजाबी ते पंजाब ते पंजाबीयत है, पंजाबी यूनिवर्सिटी किते नहीं जाएगी। मैं एक तो ही गल्लां करनियां ने। सब तो पहलों तो मैं तुहाडे नाल ये गल साझी करनी चाहुंदा कि जदों CM साहब के दफ्तर नाल मेरी गल हुई ते उन्हें कहा कल शाम नूं कि मैं कल तुहाडे आ रहा ते मैं कहा भी समा दिओ कोई तैयारी करन दा। कहते नहीं, कोई तैयारी करने की लोड़ नहीं, मैं यूनिवर्सिटी आ रहा, यूनिवर्सिटी तुहानूं मिलांगा, विद्यार्थियों को मिलांगा तो गलबात करांगा। सो इस तरह के मनुख ने मेरे महीना महीना सफाइयां करियां होंदियां रहिंदियां कि CM साहब ने यूनिवर्सिटी आना है ते आउण तो बाद 5-7 मिनट बाद ही उन्होंने वो गल तोड़ी कि यूनिवर्सिटी की हो रहा है, यूनिवर्सिटी दी की समस्यावां ने ते सरकार यूनिवर्सिटी की की कर सकती है। ते मैं दिल खोल के उन्होंने को वो चीज़ां मंगियां ने जिन्हां दी सानूं यूनिवर्सिटी च सख्त लोड़ है ते मैं उन्होंने ये आश्वासन दवाया है कि जे असीं कर्जा मुक्त हो जाइए ते तनख्वाहां देण जोगे हो जाइए ते असीं बहुत वड्डे काम करांगे। ये दो काम असीं कभी भी आप नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी जिन्ना मर्जी जोर ला ले वो 150 करोड़ का कर्जा कभी आप नहीं अदा कर सकती। यूनिवर्सिटी जिन्ना मर्जी जोर ला ले वो 30 करोड़ रुपया महीने का नहीं कमा सकती। तो इस करके सानू असीं बहुत कमा रहे हैं, ऐसी गल नहीं। असीं लगभग 150-200 करोड़ रुपया कमाने हैं साल का, ऐसी नहीं गल। पर साडा बजट 528 करोड़ का इस साल ते सानू सरकार दी जिन्हों कहते हैं कि साडे पिठ पिछे सरकार होने की सानू सख्त लोड़ है। सो मैं ज़्यादा समा नहीं लेना चाहता। कहते होंगे कि भरिया हाल वेख के हर एक का भाषण देने को जी कर रहा है। अज असी अपने चीफ मिनिस्टर साहब भगवंत मान जी दी गल्लां सुनिया ने, कुछ उन्होंने ऑनर्स भी करने हैं। सो एक बार फिर मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवादी हैं जो सारे बेटे चाहे ने अपने बेटे चाहे ये नाल ही मैं ऑर्गेनाइजर्स को कहना कि वो अगला काम शुरू कर। स्टेज ते विराजमान साडे बहुत सत्कारयोग ते बहुत हरमन प्यारे पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान जी, VC साहब ते होर जिन्ने मेरे सामने बैठे सत्कारयोग जिन्ने भी साथी तुसी इत्थे पहुँचे हो, तुसी सारियां ने बड़ा मान सन्मान बख्शिया। सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। ते मैनू बड़ी खुशी है इस गल की क्योंकि इस हॉल के अंदर पता नहीं किन्ने क बार पंजाब के जिहड़े मुख्य मंत्री ने आए होणगे। आ कंधां गवाह ने किन्नियां ने इत्थे भाषण कीते होणगे, पर मैनूं नहीं लगता कि जो स्वागत जो चाह अज भगवंत सिंह मान जी नूं
ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਜੋ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਉੱਠ ਜੇ। ਹਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ 12-13 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੇ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦਿਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਹੁਰੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ 22ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਛੜ ਗਿਆ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਸੈਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਐਡਾ ਓਵਰ એનર્ਜੈਟਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੈਠਾ ਵੀ ਖੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੂਗਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੂਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਓਵਰ એનર્ਜੈਟਿਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 80% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਸ਼ੀਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100% ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ,
ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਫੇਰ ਮਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੁਨਾਮ ਕਾਲਜ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ +1 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੂਰੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੋ ਜਨੂਨ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਈਵਨ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ECG ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੈਟ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਂ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਲਕੀਰ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਸੋ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 98.5% ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 98.6 ਆ ਗਏ, ਸੁਸਾਈਡ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ 99% ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। 80% ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ? 80% ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੌਣ ਬਣਨਗੀਆਂ? ਇਕੱਲੇ ਪਾਇਲਟ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੱਪਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਬਣਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਆਂਡੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਟੁੱਟਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਂਡੇ ਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਆਂਡਾ ਬਾਹਰਲੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ, ਜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੁੱਟੋ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਹ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣੂੰਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
आलोचना झल्लनी सीखो। दुनिया में सबसे बड़ा रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਪਾਉਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਠੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਥ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 747 787 777 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਬੋਇੰਗ ਦੇ ਏਅਰਬਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵਜ਼ਨ, ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੈਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਨਵੇ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਜਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯੂਥ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿੰਗੇ ਡੇਢੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਹਰ ਤੀਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮਿਲੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਹੋਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਬਸ। ਇੱਕ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ੂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੁਲਾ ਲਏ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਾਤੇ, 15 ਦਿਨ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ, ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਟਨਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ।
शेर नूं ये नहीं पता कि मैं कौन हाँ, क्योंकि माहौल नहीं मिले उन्होंने शेर बनने का। वो जे जंगल च हुंदा अपने झुंड नूं, अपने मां नूं, अपने साथियों नूं, बड़े बड़े झोटियां नूं गर्दन तो फड़ के डेगदा देखदा, फिर वो आपदे पंजे चलाउंदा, फिर शेर बनदा। उन तो उत्थे बने बनाया मीट मिली जाता है, उन्हें पता ही नहीं मैं कौन हाँ। इस करके मैं ये कहना चाहना कि हर बार शेरनी दे पेटों पैदा होने का मतलब भी शेर नहीं हुंदा, माहौल शेर बनाउंदा। तो प्रैक्टिकल वाल ध्यान दिओ ज़्यादा, थ्योरी तो तुसीं कर ही रहे हैं, प्रैक्टिकल। अज मैं बीजी साहब नाल गल कीती, सारे प्रैजेंटेशन उन्होंने दी, मैनूं बड़ा दुख होया कि चलो किसान तो करजई ने, कई बारी इंडस्ट्री वाले भी करजे थले आ जाते हैं, कई आप लोन ते कार भी ले लेंगे। पर मैनूं दुख इस गल का होया कि साडी विद्या भी करजई है, मतलब करजई विद्या चो की पालांगे आपां फिर। मैं तुहानूं ये गारंटी देना, बड़ी जल्दी पंजाबी यूनिवर्सिटी की विद्या जिहड़ी है वो करजा मुक्त हो जाए। थैंक यू। किसी नूं पैसे करके, पैसे की घाट करके उचेरी सिक्ख्या तो वांझा नहीं रहना पऊगा। और आप सिर्फ पहला स्कूल दी कंधां ते लिखे देखते सी, विद्या मनुख का तीजा नेत्र है, सेवा ले आओ सिखण ले आओ, सेवा ले जाओ। इदा ही रह गया तो लिखे लिखाया। स्कूल खाली पे ने टीचर तो, उस स्कूल के सामने जी पानी की टैंकी है वो भरी पई है टीचर। वो कहते सानू रख लो, नवी कोई टैंकी दे लो, उन्होंने थले रहांगे, प्यार ना रहांगे, अपनी धियां पुत ने वो थले। विद्या का म्यार जिहड़ा है वो वर्ल्ड क्लास किया जाऊगा। मैं जो 7वीं क्लास पढ़ता सी, मेरे डैडी साइंस मास्टर सी, उस स्कूल के मैं जाता सी। तोलावाल पिंड है मेरे पिंड तो 3 किलोमीटर है, साइकिल ते जाते सी, नाल ही उन्होंने भी वापस आ जाता सी। तो साडे पंजाबी की टीचर ने एक हाउस टेस्ट जलिया, फीस माफी की अर्जी लिखो। फीस माफी की अर्जी की होंगी है? सेवा विखे श्रीमान मुख्य अध्यापक सरकारी मिडल स्कूल फलाना, श्रीमान जी मेरा नाम है, मैं पढ़ाई में बहुत होशियार हाँ, 6वीं क्लास चो मैं फस्ट आया सी, 7वीं चो मैं फस्ट आऊँगा। पर साढ़े घर के आर्थिक हालत बहुत खराब है। मेरे पिता जी एक चपरासी हैं, असी 3 भैन भाई हाँ। फिर वो स्कूल की फीस नहीं दे सकते, स्कूल की फीस देने तो असमर्थ हैं। कृपा करके मेरी पूरी फीस माफ कीजिए, आप जी आज्ञाकार रोन बनना इदा होता। मैं लिखता दी, मैनू 9.5 नंबर भी आ गए 10 चों, नाल वेरी वेरी गुड भी लिखा, नाल मैडम ने दूजे भी कहा ऐ होंगी अर्जी आ देखो। पर मैनू कोई बहुत खुशी नहीं हो रही थी। मैं कहा जी डैडी जी को पूछूंगा जाते हुए, तो साइकिल पर जा रहे थे। मैं क्या जी रुको एक मिनट, मैं कहा जी तुम सानू क्यों पढ़ाने हो? कहते ताकि तुसीं तुहानू अकल आवे, दुनिया की समझ आवे, है ना, सच ते झूठ का तुहानू फर्क पता लगे। मैं कहा जे मैं कहा कि तुसीं सानू झूठ पढ़ा रहे हो, कहते कि मैं वो कापी कढ़ी, मैं हेड दूंगे आ पढ़ो जी। कहते बहुत वधिया, नाल नंबर बहुत वधिया आए ने ते नाले वेरी गुड। मैं कहा सर पहली गल तो अर्जी मैं तुहानू लिख रहा, हेडमेट तो तुसीं हो, ते विच मैं कही जाना चपड़ासी है।
ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੀਜਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫੀਸ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਆਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਂ DC ਲਾ ਕੇ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਤ ਇਸ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫੀ, ਫੀਸ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਆਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ, ਸਭ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਸਿਖਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ 'ਚ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਰਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੂਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਸੋ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। देश वास्ते काम करना है। पंजाब तो वैसे ही प्रोफेसर मोहन सिंह ने लिखा कि भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब दा, पर बदकिस्मती नाल पिछले कई सालों तो उस नग की चमक जिहड़ी फिक्की पै गई सी। उस नग नूं आपां सारिआं ने इकट्ठे हो के, खास तौर पर यूथ ने इकट्ठे हो के उस नग नूं चमकाउणा है ते पंजाब नूं इंडिया का नंबर 1 ते गोरे इत्थे आके थोड़े नाल फोटो खिचाया करनगे। मेरी ये इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी सारिआं नूं मेरे कोलों।